गोकर्ण ने भगवान सूर्यनारायण को प्रार्थना की, मेरे पितरों का उद्धार कैसे? सूर्यनारायण ने कहा भागवती कथा संभळाओ। गोकर्णे आखा गाम ने भेगू कर्यो। माळा एकला थई सके, यात्रा एकला थई सके, ध्यान एकला थई सके, पूजा पाठ एकला थई सके, पण कथा एकला नथी थती। तमे घर में कथा करवा बेसजो, ऊंघ आवशे, नींद आवशे, मन भटकवा लागशे। गोकर्णे कीधुं मारा पितरोनो उद्धार करवो छे, आ बधा आओ। आखुं गाम भेगुं थयुं, सुंदर मंडपनी रचना थई, मंच बनायो, कथानो आरंभ थयो। पेलो प्रेत पण आव्यो। भागवत कथा होय तो भटकती आत्मा आवे, एने शांति मळे छे कथामां। जो तमने जीवताने एटली शांति मळती होय तो मरेलाने केम न मळे? प्रेतने क्यांय बेसवानी जग्या न मळी तो कुंवासनी गांठमां बेसी गयो, बंबरे दर कर्यो, तमे बेठो। एक दिवस कथानो आरंभ थयो, सांजे विराम थई कथा, भयंकर आवाज थयो। लोकोए चारों तरफ जोयुं पण खबर न पड़ी। रोज कथा पूरी थाय ने भयंकर आवाज थाय, कोई बॉम्ब फूटे। 7मा दिवसे 7 वासनी गांठ फूटी। गोकर्ण देव बनीने बहार आव्यो, धुंधकारी। पोताना भाई ने प्रणाम कर्या, भागवत भगवान ने प्रणाम कर्या। धन्यम भागवती वार्ता पेट पीड़ा विनाशनी। धन्य सा कथा, प्रेत ने पीड़ा ने नाश करे। हे गामना भाई बहनों, मने ओळख्यो, हूँ आत्मदेव नो बाळक छुं। मैं मारा बाप ने मार्यो, मारी माँ ने मारी, मारा माता पिता की संपत्ति मैं अवड़ा रस्ते वापरी। वेश्याओए मने मारी नाख्यो, घर में डांट्यो, भूत थईने भटकतो तो पण धन्य मारा भाई गोकर्ण ने आ भागवत कथा संभळावी, मारो उद्धार थयो। देवताओं पार्षद लोग लईने जवा लाग्या। गोकर्णे कीधुं आ कथा तो बधा आखा गामे सांभळी छे, बधाने लई जाओ। भगवानना पार्षदो कीधी के आ बधाए सांभळी छे पण ध्यानथी नहीं, आने ध्यानथी सांभळी छे। आ कथा ध्यानथी सांभळीने तो जन्म मरण ने मिटावी दे। कथा थाकने उतारी दे, पापोनो नाश करी दे, जीवन बदली दे, व्यसनोथी मुक्त करी दे। कथा आ कथा सांभळ्या पछी आपणा व्यसन दूर न थाय, आपणो स्वभाव न बदलाय, आपणा पाप न छूटे तो मानवानुं का तो बापू खोटा छे का कथा खोटी छे, का आपणे खोटा छे। इंदौर में मारो गुरुदेव डोंगरीजी बापा ने पूछ्યું, महाराज तमे कथा संभळावी राम कथा, राम रावण हतो के रावण राम हता? राम राक्षस हता के रावण राक्षस? तो मारा गुरुदेव डोंगरेजी बापा रड़ी पड़ा कि राम ए राक्षस न हता, रावण ए राक्षस नतो। राक्षस तो हूँ छुं, मैं तने कथा संभळावी। आ कथा ध्यान थी सांभळवा जेवी छे। भगवान ने प्रार्थना करो, तमारे कहीं बाहर न जावू पड़े। भागवत में लख्यु छे कथा करावे तो मंच मोटू बनावू पड़े, 60 बाय 40। एक दीकरीनो दीकराना लग्ननो खर्चो थाय करता 3 गणो करवो पड़े। आवनार मेहमानों ने अतिथिओनी व्यवस्था करवी पड़े। कथा सांभळनार ने उपवास करवा पड़े, कथा कहनार ने पण उपवास करवा पड़े। कथा कहनारो त्यागी होय, भोगी न होय, विरक्त होय, सन्यासी होय, साधु होय, ब्राह्मण होय। अहंकार अभिमान छोड़ीने कथा में लख्यु ते बोले। आज सोता ब्रह्मचर्य पाळे, धरती पर सोए, पतरा पर खाए, एक टाइम फराळ करे, भोजन करे। ए वस्तु न खाए जेनाथी आपणे आळस आवे। कथा केम सांभळवी, कथा करनार केवो होवो जोईए, कथा सांभळनारा केवा होवा जोईए, बधुं लख्युं छे। पण तमारा कामनुं नथी, कारण के हूँ राडियो नाखो ने तमे सांभळो
ને પાળી ન શકો, બાકી લખ્યું છે. તો ગોકર્ણે કીધું મારો ભાઈ હોય તો શું થયું કે બધાને લઈ જાઓ. આ બધાએ કથા સાંભળી છે. ભગવાનના પાર્ષદોએ કીધું કથામાં તો બધા બેસે, શ્રાવણવાળા 12 મહિના મારે તે કથા મળે છે, ક્યાં અસર પડે, બધા છે જ, તમે તો ક્યારેક સાંભળતા છો. આ કથા બધાને અસર નથી કરતી. મખની મદની માખી ગંધ હોય ત્યાં જાય, નુગરા નરને ભક્તિ ન ભાવે, કાં ઊંઘે ને કાં ઉઠી જાય. આ નુગરાઓ માટે કથા નથી, કૂતરાઓ માટે નથી, આ કથા માણસો માટે છે. સજને ક્રિયેતે કથમ, સજનો માટે છે. તો ગોકર્ણે કહ્યું કે મારા આ બધાને લઈ જાઓ, પણ દેવતાઓ જતા રહ્યા અને કહેતા ગયા કે આ લોકોને ધ્યાનથી સાંભળી નથી, આને ધ્યાનથી સાંભળી, આને ખબર છે પાપનું પરિણામ શું હોય, દુઃખનું પરિણામ શું હોય. આ લોકો તો વૈભવમાં સુખમાં અને એસો આરામમાં છે, મરજી આવે તો આવે, મરજી આવે તો બેહે, મરજી આવે તો ઊભા થઈ જાય, વાતો કરે. કથામાં બોલવાની મનાય, કથામાં બોલે સાપ બને, બીજાને વાતો કરે કાગડો બને. શંકર ભગવાન તો એવું બોલે છે, જેણે કાનથી કથા નથી સાંભળી એ પાર્વતી, એ કાન નથી, સર્પોના રહેવાના દર છે. જે જીભાનથી પ્રભુની ભક્તિ નથી કરતો, કીર્તન નથી કરતો, પ્રભુનું સ્મરણ નથી કરતો, એ જીભાન નથી, દેડકાને બોલવાની ડ્રાવ ડ્રાવ કરનારી જીભાન છે. જે આંખોથી સંતોના દર્શન નથી કરતો એ આંખ નથી, મોરના પીસા છે. જે કથા સાંભળતા કદી ધરાતો નથી એને ભક્તિનો રંગ લાગે છે. કથા સાંભળાતા કંટાળે નહીં, એને ભગવાન મળે. સમુદ્ર કદી મર્યાદા નથી તોડતો, આખી દુનિયાની નદીઓ મળે છે મર્યાદામાં. એમ સમુદ્ર જેવા કામ. ગોકર્ણે બીજી વાર આખા ગામને ભેગા કર્યા, કથાનો આરંભ થયો, ભગવાન પ્રગટ થયા, ગોકર્ણને ગળે લગાડ્યો. અને સુતજી મહારાજ કહે છે આખા ગામના બધા જીવોને લઈ ભગવાન પોતાના ધામમાં ગયા. આ કથાનો પ્રભાવ આખા ગામને લઈ ગયા. હવે તમારે ઈશ્વર સુધી પહોંચવું હોય તો આને ધ્યાનથી સાંભળવી પડશે. કથા નવું જીવન આપે છે. મારી સામે જુઓ, બાણપણથી મા બાપ જતા રહ્યા, પણ એક સંતના ચરણમાં ગયો, એણે મને સદગુરુને મેળવી દીધા અને ગુરુએ મને તમારી સામે બેસાડી દીધો. સાહેબ, હું તમારી સાથે બેસી શકું પણ તમે અહીં ના બેસી શકો. આટલા બધા બેઠા છો, તમે અહીં ના બેસી શકો. મોટા મંડલેશ્વર આવે, કોઈ રાજકારણી નેતા આવે, કોઈ જગતગુરુ શંકરાચાર્ય મહારાજ આવે તો અહીંયા વ્યાસગાદી પર ન બેસી શકે, બીજે બેસી શકે. આ બધાયનું કામ નથી. ગુરુ કૃપા કેવલમ. બહુ ભણી જાઓ તો તમે દુનિયાને ઉપદેશ આપી શકો. કથા કરનારાઓ વિદ્વાનો આપણને સમજાવે છે, પણ એ જ્ઞાન નથી, એ જાણકારી છે. જેવું લખ્યું તે બોલે છે. જ્ઞાન તો અંદરથી આવે, ગુરુ કૃપાથી આવે. રાતોરાત પૈસાવાળા થઈ જવાય, પણ સંસ્કાર રાતોરાત નથી આવતા. સંસ્કારને આવતા કેટલી પેઢીઓ લાગી જાય, સંસ્કારને જાતા કેટલી પેઢીઓ લાગી જાય. એટલે આ ભાગવત તમને ને મને જગાડે છે. કૂતરો રોટલો ખાય તો તમારી ચોકી કરે, તમને જગાડે. એમ સાધુ સમાજનો રોટલો ખાય ને તમને જગાડે સાહેબ. અને સાધુ સાચું કહી શકે, બીજા ના કહી શકે, જેને તમારી સાથે કોઈ સ્વાર્થ નથી. એટલે આ મહાત્માની કથા સંભળાવી કે આ ભાગવત શું કરી શકે અને સાંભળવાથી શું ફળ મળે એ બતાવ્યું. હવે મહાભારત ને કથાનો આરંભ થાય છે. આ ભારતને જ મા કહેવાય છે, ભારતની જય બોલાય છે, બીજા કોઈ દેશની જય નથી બોલાતી. કેમ? આ ભગવાનની જન્મભૂમિ છે, આ સંતોની જન્મભૂમિ છે, ભક્તોની જન્મભૂમિ છે, ગાયની માં છે. એટલે ભારતને આપણે માં કહીએ છીએ. લંડનને અમેરિકાને માં ન કહી શકો, એની તમે જય ન બોલાવી શકો. કોઈ પણ વિશ્વના દેશની જય નથી બોલાતી, ભારતની જય બોલાય છે. કોઈ પણ ધર્મની જય નથી બોલાતી,
સનાતન ધર્મની જય બોલાય છે. કોઈ કરોડપતિઓની જય નથી બોલાતી, સંતોની જય બોલાય છે. કેમ? સંતોનું જીવન પરોપકારી હોય છે. સંતોને કોઈ આગળ પાછળ હોતું નથી. મા બાપ કુટુંબ કબીલા અમારું કોઈ નહીં, અમે કોઈના નહીં, વન મેન શો. અમારા ગુરુ, ગુરુ એટલે પરમાત્મા, એટલે સંતોની જય બોલાય છે. આપણે ગૌ માતાની એટલે જ જય બોલાય. ગાય પોતાનું દૂધ નથી પીતી, આપણને આવે છે. આપણે નદીઓની જય બોલાવીએ છીએ. ગંગા પોતાનું જળ નથી પીતી, આપણને પાય છે. આપણે પીપળની આદિ વૃક્ષોની પૂજા કરીએ છીએ, કારણ કે પોતે પોતાના ફળ નથી ખાતા. આ પરોપકારી છે બધા, એટલે એની જય બોલાય છે. સુતજી મહારાજ કહે છે, મહાભારતનું યુદ્ધ થયું, કૌરવોનો નાશ થયો, પાંડવોને રાજ્ય મળ્યું. દુર્યોધનના પ્રાણ નથી જતા, રીબાય છે, તડપે છે. જે કહેતો હું 100ની અણી બરાબર ની આપું, આજ પડ્યો છે રણ મેદાનમાં, લાશોની વચમાં પાણી પાણી કે જેને હજારોને મરાવી નાખ્યા. પોતાના ગુરુને મરાવ્યો, પોતાના દાદાને મરાવ્યો, અને ભગવાને કહ્યું તારા ગુરુ પણ મરશે, આ ગુરુને પણ મરવું પડશે. કારણ એ ગુરુએ દગો કર્યો છે. ગુરુ જાણે છે દુર્યોધન પાપી છે. પાપીને સાથ આપે, ચાહે મા બાપ હો ચાહે ગુરુ હો, એને ભોગવવું જ પડે. તારા ગુરુને મરવું પડશે, એનું માથું કપાવ. તારા દાદા ભીષ્મને ગંગાનો દીકરો છે, પરશુરામનો શિષ્ય છે, એને મરવું પડશે. એને પાપીને સાથ. આ સૂર્યનો પુત્ર કરણ, એને મરવું પડશે, પાપીઓને સાથ. આજે કરણના ઘેરે ઘેરે જન્મ મંદિરો હોય, પણ એને પાપીઓને સાથ આપે. કરણ સૂર્યનો પુત્ર છે. મરવા ટાઈમે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે, પ્રભુ મારી મા કોણ છે, મારો બાપ કોણ છે. અંત સમય ભગવાન કૃષ્ણ કહ્યું, તવ માતા પ્રથા કુંતા, તારી મા કુંતા છે, તારો બાપ સૂર્ય છે. કરણે કીધું મારી માને બોલાવો, મારે મળવું છે. કુંતા આવે છે. કર્ણ હાથ જોડે, માં જેણે બહુ પાપ કર્યા અને સ્ત્રી બનવું પડે, આ શાસ્ત્ર કહે છે. અને એ સ્ત્રી બન્યા પછી પોતાના પરિવાર, પોતાના કુટુંબ, સાસુ સસરા, પતિ, પરિવારને બધાને જોડીને રાખે અને સમય કાઢી પૂજા પાઠ કથા કીર્તન સત્સંગ સેવા કરે, તો છેલ્લો જન્મ હોય છે. સંન્યાસી ને કન્યા બેનો એક જ રસ્તો છે. જેને તમે પાળી પોષીને મોટી કરો, લગ્ન થાય તો 1 મિનિટમાં બધું છોડીને જતી રહે. એમ સાધુ ઘર બહાર છોડ્યા પછી પાછો નથી વળતો. એ દીકરી છે જે તમારા ઘરમાં મોટી થઈ, અને 8 દિવસ પછી લાવો તો શું કે પપ્પા અમારે એટલા મકાન છે, પપ્પા અમારે એટલી દુકાન છે. એ મારું તારું થઈ ગયું. એમ સાધુ કોઈ દી ન કે મારો મઠ છે, મારો મંદિર. સાધુ સંતો મંદિરો માટે, મઠ માટે લડે નહીં. ઘર બહાર છોડ્યા, મા બાપ છોડ્યા, આ સેવા કરવાનો અવસર છે. આ દાસ 8 સંસ્થાની સેવા કરે છે, બાલિક નહીં. અમારે કોઈ આવક નથી, કોઈ બેંક બેલેન્સ નથી, કોઈ રૂપિયાવાળા ચેલા નથી, કોઈ જમીન જાગીર નથી. 8 સંસ્થા છે, રામ ભરોસે ચાલે છે. પણ એનો અભિમાન નથી કે અમારું છે, કારણ કે અમે જ્યારે ઘેરેથી નીકળ્યા ત્યારે કાંઈ નહોતું. અમે મારો ભૂતકાળ નથી ભૂલ્યા, તમે ભૂલી ગયા છો. ભૂતકાળને ભૂલવો નહીં. તમને કોઈ દુઃખમાં કામ આવ્યું હોય, કોઈને મદદ કરી હોય, એને ભૂલવા નહીં. જેનું લીધું એનું આપી દેવું, એનાથી મોટું કોઈ તપ નથી. ખોટું કોઈને પસતું નથી. અને તેનું હરામનું વિશ્વાસઘાત કરીને કોઈ ઠગી નથી. રામ બોલ્યા છે, લક્ષ્મણ ઠગવામાં પાપ છે, ઠગાવવામાં નહીં. તમે કોઈને ઠગી લો તો પાપ છે, પણ તમને કોઈ ઠગી જાય તો પાપ નથી. ઈશ્વરનો સાથ તમારી સાથે છે. લૂંટાવામાં મજા છે, લૂંટવામાં નહીં. ખવડાવવામાં મજા છે, ખાવામાં નહીં. દેવામાં મજા છે, લેવામાં નહીં. આપણે દેવા આવ્યા છે. આપણે જન્મ્યા ત્યારે કોઈ ખીચા નહોતા, નાગા પુગા જન્માતા, અને મરશું ત્યારે નાગા પુગા જવાના છે. जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 खपन का टुकड़ा तेरा लिवाज होगा. 2 મીટરનું કાપડું આપણું પહેરવાશ હશે. લઈ તો બધાને જવું છે, પણ વ્યવસ્થા નથી.
તમે ચોકીદારો રાખો છો, નોકરો રાખો છો, ભગવાને ક્યાંય ચોકીદાર મૂક્યા જ નથી. એને ખબર છે અહીંથી કોઈ નથી લઈ જવાના, એટલે ચોકીદાર નથી મૂકતો. આપણે લેવા નહીં, દેવા આવ્યા છે. આપણી રિટર્ન ટિકિટ છે. કાલ તમે સાંભળો, પાછું જવાનું છે. એક ગાયનો દીકરો પોતાના બાપને સમજાવે છે, પિતાજી, આ જગતમાં જીવ એકલો આવે, એકલો જાય, કાંઈ સાથે નથી લઈ જતા. દુર્યોધન તડપે છે. કર્ણ પોતાની માને કહે છે, માં, એવા તે શું પાપ કર્યા કે તારે મને જન્મીન પાણીમાં ફેંકી દેવું પડ્યું? અને એવા મેં શું પાપ કર્યા કે જન્મતા તે મને જળમાં ફેંકી દીધો? ત્યારે કુંતા રડી છે, બેટા, મેં કોઈ પાપ નથી કર્યું, તે કોઈ પાપ નથી કર્યું. હું 7 વર્ષની હતી ને આપણા ઘરે સંધુ આવ્યા. મારા પિતાજીને કીધું, તારો કોઈ છોકરો હોય તો મને સેવામાં આપ. આ ચોમાસાના 4 મહિના સંતો એક જગાએ રોકાઈ જાય, ચતુર્માસા કરે, કથા કરે, કીર્તન કરે, ભજન કરે. ચોમાસામાં સંતો ફરતા નથી, એક જગાએ રોકાય. અને ઋષિ આવ્યા, મારા પિતાજીને કીધું, કોઈ તારો દીકરો હોય તો મારા બર્તન માંજી દે, મને ફૂલ લાવી આપે, મારી પૂજાની સામગ્રી તૈયાર કરી. મારા પિતાએ કીધું, મારે કોઈ છોકરો નથી, પણ દીકરી છે, એ સેવા કરશે. મારા પિતાના કહેવાથી મેં 4 મહિના એ સંતની સેવા કરી. હું 7 વર્ષની. જાતા જાતા સંતે કીધું, દીકરી, સાધુની સેવા, માતા પિતાની સેવા, ગાયની સેવા, દેશની સેવા વ્યર્થ નથી જતી. તમે કોઈને ગોળી મારી દો, તમને જેલમાં પૂરી દે, પણ મારા બોર્ડર પર એ વીર જવાનો જે દુશ્મનોને મારે એને કોઈ સજા નથી કરતા. બોર્ડર પર કોઈ નેતાનો દીકરો, કરોડપતિનો દીકરો, કોઈ એન્જિનિયર, કોઈ ડોક્ટરનો છોકરો નથી. સાચા હીરો તો એ છે જે મારા દેશની રક્ષા કરે છે. સાહેબ, જેના લીધે તમે આ બેઠા છો. ક્યારેક ક્યારેક ભગવાનનું ભજન કરતા કરતા 1-2 માળા કરજો મારા દેશ પર. યુવાનો જે સેવા કરે છે, રાત દિવસ બંદૂક લઈને ઉભા છે, અને જો એ હથિયાર હેઠા મૂકી દે ને તો તમને કોઈ બચાવનાર ન મળે. એટલા માટે આજે પિક્ચરો વાળા છે એ હીરો નથી. હીરો તો એ છે જે મારા દેશની રક્ષા કરે છે. આ લોકોએ તમારા છોકરાઓને ફાટલા કપડાં પહેરતા શીખવાડી દીધા, નશા કરતા શીખવાડી દીધા, ફેશમેન્ટ ડૂબાડી દીધા. એ હીરો નથી. હીરો તો જે પોતાના જીવનની બાજી લગાડી દે, અને આપણે અમર કહીએ, શહીદ થઈ જાય. એક સાધુ આખી જિંદગી ભજન કરે અને એક બોર્ડર પર દેશની રક્ષા કરતા કરતા પ્રાણ આપે, અને અમર કહેવાય, શહીદ કહેવાય. એટલા માટે આપણા દેશમાં વીર જવાનોની બહુ મહિમા છે. સાચા હીરો એ છે. એટલા માટે કરણની માં કહે છે, દીકરા, મને મંત્ર આપ્યો, બેટી, સારા ઘરમાં જન્મી છે, સારા ઘરમાં તારા લગ્ન થશે, પણ તારા જીવનમાં દુઃખ બહુ છે. હું તને મંત્ર આપું છું, ગમે ત્યારે તને દુઃખ પડે, આ મંત્ર કોઈ પણ દેવતાની સામે બોલજે. દેવતા હાથ જોડીને ઊભો છે, તું માગીશ તે મળીશ. જેણે આજે હવનમાં બેઠા છે એને ખબર હશે, તમારા બાપ દાદાએ નહીં કર્યો હોય સાહેબ, આવો કાલે હવનમાં. તમે ચંડી યજ્ઞ, રુદ્ર યજ્ઞ, વિષ્ણુ યજ્ઞ કરોડો ખર્ચા કર્યા છે, પણ યજ્ઞ કોને કહેવાય, હોમ કોને કહેવાય? કાલે આવજો. તમારા સગાવાલા, તમારી બેન દીકરી, કોઈને તકલીફ હોય. હું કોઈ તાંત્રિક નથી, અમે કોઈ ચમત્કારની વાતો નથી કરતા. ચમત્કાર તો કોઈ ઢોંગી કરે, ચમત્કાર કોઈ તાંત્રિક કરે, ચમત્કાર તો જાદુગર કરે, સાદો રસ્તો બતાવે. અમે ચમત્કાર ન કરીએ, ચમત્કારની વાતો ન કરીએ, ચમત્કારને માનીએ નહીં. મોટામાં મોટો ચમત્કાર તો જુઓ, ઈશ્વરને તમને માનવનો જન્મ આપ્યો. આનાથી કયો મોટો ચમત્કાર હોય? સૂર્ય ચંદ્ર ઉગે છે, એને કોઈ આધાર નથી, આભનો કોઈ ટેકો નથી. આ શેના ઉપર ઉભો છે? તમે હું શ્વાસ લઈએ છીએ, સૂર્ય 52 યોજન ઉપર છે, 22,1327 યોજન ઊંચો છે. તમારી નાની આંખ સૂર્યને દેખે, ચંદ્રને દેખે, તારાને દેખે. એવી આંખો પશુ પક્ષીને છે, પણ એ નથી જોઈ શકતા. ઈશ્વરે આ ચમત્કાર તમને આપ્યો છે. એટલે કૃષ્ણ કહે છે, અર્જુન, અભિમાન છોડી, કપટ છોડી, કોઈ સંતના ચરણમાં જાઓ, કોઈ જ્ઞાનીના ચરણમાં જાઓ.
એ તમને રસ્તો બતાવશે. અમે વિધિઓ ન કરીએ, અમે દોરા ધાગા ન કરીએ, અમે ધૂણીએ નહીં, દેવના નામે ઢોંગ ન કરાય. સાધુ રસ્તો બતાવે. અને જ્યારે ચારોથી અટવાઈ જઈએ ત્યારે સાધુને જ પૂછાય. રામે સંતોને પૂછ્યું છે, અમે ક્યાં જઈએ, ક્યાં રહીએ? રામાયણ વાંચો. કૃષ્ણએ સંતોને પૂછ્યું છે. સંતોષ સતો રસ્તો બતાવે. બાકી આપણે તો બધા ભટકી ગયેલા છીએ, સંસારમાં ફસાયેલા છીએ, સંસારમાં ડૂબ્યા છીએ. બધું જાણતા હોવા છતાં પણ આપણે મારું મારું કરીએ છીએ. આપણું કાંઈ નથી. આ શરીર આપણું નથી તો શરીરની સંપત્તિ ક્યાંથી આપણે? પૈસા કમાવા કોઈ પાપ નથી. પૈસા વગરનું કોઈનું ચાલતું નથી. ખૂબ કમાવો, ખૂબ સારા કપડાં પહેરો, ખૂબ સારા મકાનો બનાવો, ખૂબ સારી ગાડીઓમાં ફરાવો, પણ તમારા ધર્મને ન પૂછો, ભગવાનને ન પૂછો. ભગવાન બધું જુએ છે. આપણે જે કંઈ કરીએ, અરે કંઈક વિચારીએ બી એને ખબર પડે. ભગવાન આંધળો નથી, ભગવાન બહેરો નથી, ભગવાન કાન વગરનું સાંભળે છે, ભગવાન આંખ વગરનું દેખે છે, ભગવાન પગ વગરનો ચાલે છે, ભગવાન હાથ વગરના કામ કરે છે, ભગવાન આંખ વગરનો દેખે છે, ભગવાન જીભાન વગરનું બોલે છે. માટે ભગવાનથી ડરો, પાપથી ડરો, ધર્મથી ડરો. મોતથી ડરવાની જરૂર નથી. મોતથી સંસારી ડરે, સંતો નહીં. અમે તો ત્યાર છીએ. મરને સે જગ ડરા, મેરે મન આનંદ હોય, કબ મરીએ કબ બેઠીએ પરમાનંદ સોય. સંતો મોતથી નથી ડરતા. મોતથી સંસારી ડરે, જે બહુ પાપ કરે ડરે છે. સંતોથી પાપ નથી થતા એટલે ડરતા નથી. સંતો ચરિત્રહીન નથી હોતા, સંતો અભિમાની નથી હોતા, સંતો દંભી નથી હોતા, સંતો ક્રોધી નથી હોતા, સંતો લાલચી નથી હોતા. એને સંત કહેવાય. ક્રોધ તો સંસારી ના આવે, ક્રોધ તો બદલો લે છે. ક્રોધ ચંડાળો ના આવે, સાધુઓને નહીં. સાધુઓ ગુસ્સે થાય, ખીજાય આપણા માટે, ક્રોધ ના કરે. આપણી જોડે બદલો ન લે, આપણે દાઢમાં રાખીએ. એ થોડી વાર બોલે પછી મનમાં ન હોય. એટલે સંતોની જય આવે છે. અને કુંતા કહેશે, મારા ગુરુદેવ ચલા ગયા, હું મોટી થઈ. एक दिन घर में बैठी थी, सूर्य नारायण को देखा, याद आया कि मेरे गुरु ने मंत्र दिया, वो सच्चा है या झूठा? सूर्यनारायण सामे जो मंत्र बोली, सूर्यनारायण 1 रुपया आकाश में रहा, 1 रुपये मारी सामे आया. मांगो क्या જોઈએ? હું બળવા લાગી, શરીર બળવા લાગ્યું, મારે કાંઈ જોતું નથી. હું મના કરતી રહી. સૂર્યનારાયણ કીધું, તારા ગુરુએ મંત્ર આપ્યો. ગુરુ ખોટો ન હોય, મંત્ર ખોટો ન હોય. હું જો મંત્રનું ફળ નહીં આપું તો મને તારા ગુરુનો શાપ લાગશે. ગુરુથી બધાય ડરે છે. એટલા માટે ગુરુ બનાવવામાં આવે છે. ગુરુનો ડર. રામ પણ ડર્યા છે. રામાયણ વાંચો. જનકપુરમાં ભગવાન બોલ્યા છે, લક્ષ્મણ જલ્દી ચાલો, ગુરુ ખીજાશે. ભગવાન ડર્યા છે. એટલા માટે ગુરુનો ડર હોય એને ઈશ્વર જલ્દી મળે. વાલ્મીકી ઋષિને રામ પૂછે, અમે ક્યાં રહીએ? આમ તમારી કરતા પણ પોતાના ગુરુને મહાન માને, તમારા ગુરુને અધિક માને, એના હૃદયમાં આવ્યો. જે ગુરુ ભક્ત હોય એના હૃદયમાં ભગવાન બેસે. હે ભગવાન, હે રઘુનંદન, જે પોતાના ઘરમાં ભોજન બનાવી તમને ધરી ભોગ લગાવીને જમે, એના ઘરમાં રહ્યો. તમે કરો છો આવું? આ કથા સાંભળો છો? ભગવાનને ભોગ લગાડીને જમજો. કૃષ્ણ ગીતામાં કહે છે, જે મને ભોગ લગાડ્યા વગરનો ખાય છે પાપ ખાય છે, જો મને ભોગ લગાડીને ખાય છે અમૃત ખાય છે. સાધુ સંતો અમે કોઈ દી ભગવાનને ભોગ લગાડ્યા વગર ખાતા નથી. આની પૂજા કરતા 2 કલાક લાગે. અને પૂછીએ અને તે વાતો કરીએ. મૂર્તિ બોલે છે, તમારે હાથે પાડોશીઓ નથી બોલતા. મૂર્તિ છે નહીં બોલે. તો મૂર્તિ બોલે. સીતા સામે મૂર્તિ બોલી, રૂક્ષ્મણી સામે બોલી, મીરા સાથે બોલી, વામદેવ સાથે, નામદેવ સાથે, ગુરુ નાનક દેવજી સાથે. મૂર્તિ બોલે. પથ્થરની મૂર્તિ બોલે. તમારી ભક્તિ હોય તો મૂર્તિ ડોલે, બોલે.
તમને ભોગ લગાડેના ઘરમાં રહેજો. પરાઈ નારીને પોતાની માં સમાન, જનેતા સમાન સમજે એના હૃદયમાં રહેજો. બીજાનું ધન, પરાયું ધન ઝેર કરતા પણ ખરાબ, ઝેર કરતા પણ ખતરનાક સમજે એના ઘરમાં રહ્યો. બીજાનું ધન ઝેર કરતા પણ ખરાબ. કદાચ તમને કોઈ ઝેર ખવડાવી દે તો એનો બચવાનો ઉપાય છે, પણ તમારા જીવનમાં કોઈ, તમારા વિચારમાં કોઈ ઝેર મળવી દે, વિચાર દ્વારા તમારા ઘરમાં કોઈ ધર્મનું, અનીતિનું ધન આવી જાય તો એની દવા નથી. ઝેર પીવે તો એક માણસ મરે, જો ધર્મરૂપી ઝેર આવી જાય તો વંશ નીકળી જાય, કોઈ બચતું નથી. ખોટું કરવાથી કોણ અહીં સુખી થયો છે? જો ખોટું કરવાથી, હરામનું લેવાથી, અનિત્યનું લેવાથી સુખી થવાતું હોય તો દુર્યોધન બેઠો હોય, રાવણ બેઠો હોય, કંસ બેઠો હોય, હિરણાકશ બેઠો હોય. એટલે શંકર બોલે છે સચિવ વેદ ગુરુ ભય બિન બોલે આસ. સચિવ એટલે પ્રધાનમંત્રી, નેતા, રાજા. એ મીઠું મીઠું બોલે, હારું હારું બોલે તો દેશનો નાશ થઈ જાય. કોઈ વૈદ મને ડોક્ટર, મીઠું મીઠું બોલે તો પેશન્ટનો નાશ થઈ જાય, દર્દીનો નાશ થાય, તમારા તનનો નાશ થાય. અને કોઈ ગુરુ મીઠું મીઠું બોલે તમારા ધર્મનો નાશ થાય. એટલે સાધુ સંતો મીઠું નથી બોલતા, સત્ય બોલે, કડવું નહીં. સત્ય કોઈ દી કડવું હોય જ નહીં. આજકાલના લોકો કે અમે કડવું સત્ય બોલી એટલે બધાને કડવું લાગે, નહીં. સત્ય કદી કડવું હોય જ નહીં. ઝેર કોઈ દી અમૃત ન બને, અમૃત કદી ઝેર ન બને. સત્ય કોઈ દી અસત્ય ન બને, અસત્ય સત્ય ન બને. ભગવાન સત્યના પક્ષમાં છે, સારાના પક્ષમાં છે, ખોટાના પક્ષમાં ભગવાન નથી. અનિત્યનું, હરામનું, બૈમાનનું લેનારા, વિશ્વાસઘાત કરનારા, ધોકાદાડી કરનારા, ખોટું કરનારાના પક્ષમાં ભગવાન નથી. ભગવાન કહે છે હું પાપીઓને ધન બહુ આપું છું પણ સાથ નથી આપતો, સાથ તો સત્યને આપું છું. એટલે ભગવાન પાંડવોના પક્ષમાં રહ્યા. આજે કર્ણ બોલ્યો છે મહા, મને પાણીમાં ફેંકી દીધો, તને કઈ ડર ન લાગ્યો, ચિંતા નહીં થઈ. કુંતાએ કીધું આ જગતના ડરથી તને ફેંકી દીધો બાપ. અત્યારે કરણે મરતા મરતા કીધું જનની જણજે ભક્તને, કાં દાતાર કા સૂર, નહીં તો રહેજે વાંજણી, તારું મત ગુમાવજે નો. ભગવાન કરે તને બીજી વાર સ્ત્રી ન બનાવે, અને જો સ્ત્રીનો જન્મ આપે તો કોઈ દેશ ભક્તને, ગૌ ભક્તને, ભગવાનના ભક્તને જન્મ આપજે, ને તો વાંજણી રહેજે. આ કરણ મરતા મરતા બોલો. છે કોઈ એવા મા બાપ કે છોકરો દારૂડિયો હોય, જુગારીઓ હોય અને કે તું બાવો બની જા? આ દેશની એક નારી મેનાવતી, એકનો એક દીકરો રાજા ગોપીચંદ, અને માં રડે છે. દીકરો પૂછે શું કામ રડે માં? બેટા તારા બાપની કાયા આવી કંચન જેવી હું જોતી રહીને બળીને રાખ થઈ ગઈ. માં હું શું કરું? સાધુ બની જા બાપ, લઈ લે ફકીરી, બની જા જોગી, કાયા અમર થઈ જા તારી. આરાય કાયાનો ભાઈ ગર્વ ન કરીએ, એક દિવસ આ બળવાની છે. રાજ વૈભવ રાજા નારીમાં શું મોયો, ભજાને જીભેથી મોરારી. સદગુરુના ચરણમાં શીશ નમાવો, ગોતી લ્યો બચવાની બારી. આ મેનાવતી માએ દીકરાને અમર બનાવી દો. ભગવાને તમને અમર ન બનાવી શકે, મેનાવતીએ બનાવી દીધો. આવી જનેતા મળે. અને એ જ કરણ ઉપર ગયો. આવો સત્સંગ ચાલતો હતો અને કરણ કહેવા લાગ્યો બંધ કરો આ બધું, મને ખાવાનું આપો. સોનાનો ઢગલો કરી દીધો, લે ખા. કરણે કીધું આ ખાવાની વસ્તુ છે? બોલે આખી જિંદગી ત્યાં જ કર્યું છે. મને ભૂખ લાગી, તારી પહેલી આંગળી મોઢામાં નાખી. આ આંગળી પાપ પણ કરાવે અને પુણ્ય પણ કરાવે. મોઢામાં નાખી તૃપ્ત થયો. આનું કારણ બ્રહ્મા બોલ્યા બેટા તારો નિયમ 3 કલાક સોનાનો દાન કરવાનો, અને એક ભૂખ્યો બ્રાહ્મણ આવ્યો, તેને સોનું આપ્યું. પેલા કીધું મારે સોનું નથી જોતું, મને ખાવાનું આપ. તમને ખૂબ તરસ લાગી હોય, પ્રાણ જવાની તૈયારી હોય, અને કોઈ એમ કે 5000 રૂપિયા આપો, તમે લેશો? પાણી આપ.
તમે ભૂખ્યા હો, મરી જાઓ એવી ટાઈમ આવ્યો હોય અને તમે કોઈ પાસે રોટલો માગો, તમને કોઈ કે 5000 આપું રોટલો ને, તો તમે લેશો? કારણ કે ભૂખ ન દેખે ટાટ કે પાટ. જ્યારે ભૂખ લાગે ને ત્યારે કરોડોપતિનો દીકરો કૂકા ખાવા લાગી જાય. જાત પ્રેમ ન દેખે જાત દે પાત. પ્રેમમાં જાત પાત નથી. અને નીંદ ન દેખે ખાટ કે પાટ. ઊંઘ આવે ને તો હારો હારો કરોડપતિ ધરતી પર હુઈ જાય. આ નિયમ કુદરતનો છે. અને એ કીધું આનું કારણ ત્યાં ભોજનની મહિમા. અને એને કીધું એકવાર ફરીથી બને માનવ બનાવો. અને એ જુનાગઢની બાજુમાં બિલખામાં એ જ કરણ શેઠ સગાળ સાથે જન્મ્યો. એની જ પત્ની સંગાવતી થઈ, એનો જ પુત્ર શ્રુતકેતુ છેલ્લો બન્યો. તમે બધા જાણો છો કેવી ભગવાને પરીક્ષા કરી સાહેબ. છોકરાને ખાંડીને ખવડાવ. કથા બહુ લાંબી, તમે જાણો છો. માટે કોઈ દી ભગવાનને કહેતા નહીં કે ભગવાન અમારી પરીક્ષા કરે છે. ભગવાન સાચાની પરીક્ષા કરે છે, આપણી નહીં. ભગવાન ભક્તોની પરીક્ષા કરે, આપણે નહીં. આપણે સવાર સાંજ મંદિરમાં જઈએ, દીવાબત્તી કરીએ, 5 માળા કરીએ, એ ભક્તિ નથી, એ સાધન છે. પણ જેવો પ્રેમ તમે રૂપિયાને કરો છો, તમારા શરીરને કરો, એવો પ્રેમ કરો, એનું નામ ભક્તિ છે સાહેબ. ગોપી એવો પ્રેમ કર્યો, હે કનૈયા તું ભલે જતો રહ્યો, કઈ ને ગયો તો હું આવીશ, પણ દ્વારકાથી પાછો આવ્યો નહીં. પણ આ તારી કથા અમારો જીવવાનો આધાર છે. આ કથા અમૃત છે. એક માનું દૂધ અમૃત, એક ગાનું દૂધ અમૃત, અને એક આ કથા અમૃત. સમુદ્ર મંથનથી જે અમૃત નીકળ્યું, દેવતાઓ અમર છે, પણ રાત દિન હુતા નથી. એનો ડર છે તમારો કે તમે બહુ ભક્તિ કરો તો એને ખાલી કરવું પડે. કથા અમૃત છે. ગોપીઓ કે છે, આ ગોપીઓ કે છે ધન્ય છે કથા છે સંભળાવે તમને, એને પ્રણામ છે. આ કથા ગંગા છે, આ કથા અમૃત છે. જગદંબા પાર્વતીના ગુરુ નારદજી આવ્યા કૈલાસ પર. માં એકલા છે. ગુરુને પ્રણામ કર્યા. જગતની માં છે, એને ગુરુ છે એટલે પૂજાય છે. આગલા જન્મ આજ પાર્વતી સતી હતી, હરદ્વાર જન્મ હતો, દક્ષની દીકરી, પણ એને ગુરુ નહોતા એટલે જગતમાં ક્યાંય તમને મંદિર નહીં મળે સતીનો. પણ આજ સતી પાર્વતી બન્યા, નારદને ગુરુ બનાવ્યા, તો મહાકાળી બનીને તમારા કુળમાં પૂજાય છે. આ ભગવત. અને એ ગુરુને જોયા, જગતની માતા દોડી, ગુરુજીને બેસાડ્યા, શરણ ધોયા, પ્રણામ કર્યા. ગુરુદેવ આજ મારું ઘર પાવન થઈ ગયું. ધન્ય છે ગૃહસ્થી જેના ઘરમાં સંતો આવે, એનું ઘર મંદિર બની જાય. મારા ગુરુદેવ ડોંગરજી બાપા કહેતા, જેના ઘરમાં સંતો ના આવે એનું ઘર શમશાન છે. ધન્ય છે જેના ઘરમાં સંત આવે, એનું ઘર મંદિર થઈ જાય. બહુ પૂર્ણ કર્યા હોય ત્યારે સાચા સંતો, મારી જેવા તો રોજ આવે, પણ આવા સાચા સંતો. શંકર ભગવાનને માં પાર્વતી પૂછે છે, આ જગતમાં મોટા મોટું સુખ કયું? એટલા માટે ભગવાન ભિખારી બની ગયા કરની સામે. માં દીકરાને કહેશે સાધુ બની જા. એક દીકરો બાપને કહેશે તમારું શરીર છે પાછું આપો. અને એ નારદને કહેશે ગુરુદેવ આપણી શું સેવા? ગુરુએ કહ્યું કે તમે મને ગુરુ માનો છો? બોલે હા. તો ગુરુની ફરજ શું છે? બોલે શિષ્યનું કલ્યાણ થાય એવો રસ્તો બતાવે. બેટા તો મને ગુરુ માનસ? બોલે હા. ગુરુનો ધર્મ શું છે? કલ્યાણ. તો તારો પતિ આવે ને તો એને કહેજે, એટલે કોઈ સોના પહેરે, ચાંદી પહેરે, હીરા પહેરે, મોતી પહેરે, કંઠીઓ પહેરે, તમે આ મળદાની માળા, ખોપડીની માળા કેમ પહેરો? કોની છે? મારું નામ ન લેતી હો. નારદજી જતા રહ્યા, ભગવાન ભોળાનાથ આવ્યા. રોજ તો આસન આપે, પાણી આપે, આજ ઉભા રહ્યા સાનામાં. મહાદેવ સમજી ગયા કઈ ગડબડ છે. ભગવાને કહ્યું આપ કેમ ઉદાસ, કેમ કઈ બોલતા નથી? શું બોલે? એટલા વર્ષો થઈ ગયા લગ્ન કર્યા તમારી સાથે, અમે કઈ દી કઈ છુપાયું? તમે અમારે કઈ આવી બનાવટ કરો છો, આવું છુપાવો છો? મહાદેવે કીધું શું છુપાયું? કે તમારા ગળામાં ખોપડીની માળા કોની છે બતાવો. લોકો સોના ચાંદી પહેરે, હીરા મોતી પહેરે, મરેલા મુર્દાના ખોપડાની માળા કેમ પહેરો? કોની છે?
ભગવાને કીધું આપણા ઘરે કોઈ મહેમાન આવ્યું હતું, માં ખીજાઈ ગયા, વાતો મત કાપો, કૈયાનો જવાબ આપો કે પેલો નારદ આવ્યો હતો એ જ મારા ઘરમાં આગ લગાડી છે. ખબરદાર મારા ગુરુને કઈ બોલ્યા તો મારો ગુરુ છે, તારા ગુરુને પ્રણામ કરું છું. આને ગુરુ કહેવાય. ભગવતી ધન્ય છે તમારા ગુરુ, પ્રણામ કરું છું. આ તમારી ખોપડીની માળા છે. 108 વખત તમે જન્મા મર્યા એટલે આપણે 108ની માળા ફેરવીએ છીએ. આને આમ ફેરવાય છે, આંગળી નથી લગાડાતી. આ તમારે ખોપડીની માળા છે. તમે વારે વારે જન્મો છો, વારે વારે મરો છો. મહાદેવ અને જગદંબા કે તમારે મરવું નથી પડતું કે ના, આને પછી આમ પાછી આમ ફેરવી પડે, અને પછી ફેરવાય આમ ફેરવવી પડે, આમ. એને માળા કહેવાય. આપણે બધા ચાળા કરીએ છીએ. કોઈ તમને કહે ને કે તમારા બાપા ધામમાં ગયા, માનતા નહીં, બધા ગામમાં જ રખડે. એમ ધામમાં નથી જવાતું સાહેબ. રામ નામ કી ઔષધિ ખરે નિયત से ખાય, અંગ પીડા વ્યાપેની મહારોગ મટી જાય. આ કથાની તપાસ. આ સજીવની બુટી છે સાહેબ. પાર્વતી કીધું મને સંભળાવો. ત્યારે ભગવાન ભોળાનાથ ભારત છોડીને કાશ્મીરની બોર્ડર પર અમરનાથની ગુફામાં કથા સંભળાવી, જે તમે તમારા ગામમાં સાંભળો. માતાજીને કીધું તો સુઈ જાતી નહીં હો, મારી આંખો બંધ કરવાની બોલવાની આદત છે. શિવજીએ કથાનો આરંભ કર્યો. માં સુઈ ગઈ. એક પોપટનું બચ્ચું સાંભળી ગયું અને એ સુખદેવજી મહારાજ બની ગયા. અને એ સુખદેવજી કહે છે, રાજા મારી સામું જો, આગલા જન્મમાં પોપટ હતો, પણ આ શ્રીમદ ભાગવતની કથા સાંભળી ઈશ્વરને મને માણસ બનાવી દીધો સાહેબ. આ કથાની તાકાત. દુર્યોધનનો જીવ નથી જાતો, અસ્વસ્થતામાં કહે છે કેમ મરતો નથી. દુર્યોધન કહે છે મારા પ્રાણ કેમ જાય, મારા 100 ભાઈઓની લાશો જો, મારા પૂર્વજોની લાશો જો, 5માંથી 1 પાંડવ મરતો તો મારા પ્રાણ જાતા. અસ્વસ્થતામાં કીધું હું 5ને મારીને લાવું છું. રાતમાં અંધારામાં અસ્વસ્થતામાં પાંડવોને મારવા જાય છે. અને ભગવાન અંતર્યામી, એને ખબર છે શંકરનો અવતાર છે અસ્વસ્થતામાં. ભગવાને કીધું પાંડવોને બહુ લડ્યા, બહુ ઝઘડ્યા, બહુ ખાધું, બહુ પીધું. હાલો આપણે ગંગા કિનારે જઈ, ત્યાં એક સંત બેઠા, ધમ્ય ઋષિ, થોડો સત્સંગ કરીએ. પાંડવો તૈયાર થયા. દ્રૌપદીને કીધું બેન તું ચાલ ને, કે મારે નથી આવું, મને ઊંઘ આવે છે. પોતાના 5 દીકરાઓ પોતાની બાજુમાં સૂઈ ગઈ. પાંડવોને લઈને ભગવાન ગયા. રાતે અસ્વસ્થતામાં આવ્યો, 5એના માથા કાપી નાખ્યા. દુર્યોધનને કીધું લે 5 પાંડવોના માથા લાવ્યો. દુર્યોધને કીધું મને ભીમનું માથું આપ. અને રાતનું ભયંકર એવું અંધારું, એકબીજાનો હાથ ન દેખાય. જો ભીમ કા મસ્તક માગા દિયા, અને જોરથી દબાયું તો ખૂનનો ફુવારો, લોહીનો ફુવારો છૂટ્યો. દુર્યોધનને ખબર પડી અસ્વસ્થતામાં આ પાંડવો નથી, આ પાંડવોના છોકરા છે. તે તો મારું મોત બગાડ્યું, તારું કાળું મોઢું લઈને જાય. અને દુર્યોધન તડપી તડપીને મર્યો. પાંડવોને રાજ મળ્યું, પણ યુધિષ્ઠિરને શાંતિ મળી નહીં. ભગવાન જવા ત્યાર થયા. અસ્વસ્થતામાને પકડ્યો, એને મારવા ત્યાર થયા. દ્રૌપદીએ કીધું અને છોડી દો. મુચ્યતામ મુચિતામ બ્રાહ્મણો નિતરામ ગુરુ. અસ્વસ્થતામાને છોડી દો. અસ્વસ્થતામાને છોડ્યો, પણ અસ્વસ્થતામાં ક્રોધ હતો એટલે બદલો લીધો. ક્રોધી બદલો લે. બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું. પાંડવોએ તો વાળી લીધું, પણ ઓત્રાના ગર્ભમાં જે બાળક હતો એને નાશ કરવા માટે છોડ્યું. અને ઓત્રા દોટ મૂકે છે. ભગવાન દ્વારકા જવા માટે તૈયાર થયા. એક પગ રથ ઉપર છે, એક ચરણ નીચે. અને ઓત્રા દોડી ભગવાનના ચરણ પકડી. ઓત્રા કહે છે પ્રભુ હું ભલે બળી જાઉં, પણ મારા પેટમાં દીકરો હોય કે દીકરી હોય અને કાંઈ થવું નહીં. આનું નામ માં. આ લોકોએ પેટમાં ગર્ભમાં દીકરીઓ મારી. આજે જુઓ 100% છોકરાઓ છે ને 80% દીકરીઓ છે. દીકરીઓ નથી મળતી સાહેબ, બીજીથી લાવવા પડે છે. અમારે તો હજુ સારું છે, અમારી ત્યાં તો બીજેથી લાવે. અને ભાષા અલગ, એવી ગાળો બોલે અને બધું ભૂંડો કરીને જતી રહે. કે સહી ના કરી શકો, ગોતવાય ક્યાં જાઓ? દિવસે દીવો લઈને જાઓ તો જડે નહીં.
હમણાં અમારે ત્યાં બા એક કરોડપતિ લાવ્યા હશે, લગ્ન કર્યું તો કે મને આ બંગલામાં ન ભાવ, મારે બહાર જવાનું. તે ભાઈએ એની બેનને કીધું જાતા રે ભાભી સાથે. ગયા, ભાભીએ કીધું આ ઉભા રહો નણંદબા, હું આવું છું. ગયા એ ગયા, હજી આવ્યા નથી. આ દશા છે દેશની. યાદ રાખજો, શાસ્ત્ર કહેશે બેટા લાઈફ વાइफ તક और बेटी लाइफ तक. सुख दुख में तमने दीकरीओ ज काम आवशे, छोकराओ नहीं आवे. बेटा वाइफ तक, बेटी लाइफ तक. साहेब आज परदेश में छोकराओ से घણા माँ बाप ने अग्नि संस्कार नहीं मळतो, टाइम नहीं, टिकट नहीं मळती, नौकरी से छूटी जाए. अमारे त्या 4 छोकराओ अमेरिका में, माने कैंसर. खूब फोन कर्या कि टाइम नहीं, तारी माने कैंसल थयुं छे, अमदावाद लई जाओ के पण नौकरी टाइम नहीं. दीकरी ने फोन कर्यो कसबा भुजमा नौकरी करे कलेक्टर ने. बेटा तारा भाईओ नहीं आव्या, तारी माने अमदावाद लई हमणां आવું છું पापा. બધું કામ છોડીને દીકરી આવી. એટલા માટે દીકરી લાઈફ સુધી અને દીકરો વાઈફ સુધી. આ રામાયણમાં લખ્યું છે 500 વર્ષ પહેલા. સુખ દુઃખમાં દીકરીઓ જ કામ આવશે, દીકરા નહીં. बेटा वाइफ तक और बेटी लाइफ तक. એટલા માટે ઉત્તરા કહે છે મારા ગર્ભમાં દીકરી હોય એને કંઈ થવું ન પડે. દીકરી જે પેટમાં મારે એને તો પાપ લાગે, પણ મારનાની પ્રેરણા આપે એને પણ પાપ લાગે છે. બંને પાપી છે. અને ગરુડ પુરાણમાં તો એવું લખ્યું છે કે જે સ્ત્રી પોતાના ગર્ભમાં દીકરીને મારે એને શેનો અવતાર આવે. ગરુડ પુરાણ વાંચો. અને જે મરાવે એને શું થવું પડે, ગરુડ પુરાણ વાંચો. તમને ખોટું લાગશે એટલે હું નહીં કહું. લાઈવ ચાલે છે ને, 14 કન્ટ્રી જોવે છે, ભારત દેશ જોવે છે. આજે ઉત્તરા કહે છે ભલે મને દીકરી હોય પણ એને કઈ થવું ન જોઈએ. એની જ ભગવાન રક્ષા કરે ને ભાઈ. દ્વારકાધીશ રથથી નીચે ઉતર્યા. પરમાત્મા જન્મતો નથી, મરતો નથી. જે જન્મે મરે એ ભગવાન નથી હોતા, યાદ રાખજો. રામ જન્મા નથી. રામાયણ વાંચો. विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार. भगवान अवतार लेता है, जन्मता नहीं. भगवान राम जन्मा नहीं, प्रगट्या से पछी बाळक बन्या. कृष्ण जेल में जन्मा नहीं. भागवत वाँचो. सत्यम 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 परम देव सत्यम सत्य. भगवान बाळक बन्या. भगवाने 24 अवतार लीधा. एक पण अवतार जन्मो नहीं ने मर्यो पण नहीं. राम आज शरीरे धाम में गया. कृष्ण आज तरी. अरे भगवान ना भक्तो नहीं मरता. मीरा मरी नहीं, द्वारकाधीश में समाई गई. नरसिंह मेहता मर्या नहीं, दामोदर में समाई गया. संतो मरता नहीं, प्रभु में लीन थी जाए. भगवान जन्मता नहीं. भगवाने ओटराना गर्भ में प्रवेश करी बाळकनी रक्षा करी. वળી जवा त्यार था तो कुंता दौड़ीश. दुनिया तुम्हारी पास भीख मांगती है, मैं दुख मांगता हूं. दुख मांगे ए गोविंद हमने डगले ने पगले दुख पड़ो. कृष्ण रड़ी पड़ा. मां हे फैबा आपने बचपन में दुख कम उठाया. पति मर गया, बच्चे भटकते रहे, सारी जिंदगी दुख देखा, अब क्या चाहिए. इतला बड़ा फोन आवे से बापू हिंदी में बोलो. कारण के गुजराती लोग हिंदी समझी सके. कारण के तम बधा हिंदी सीरियल जुओ छो, पण परदेश में हिंदी भाषी लोग गुजराती नहीं समझता. पण हवे सौराष्ट्र में मातृभाषा हिंदी में बोलियो तो वળી पासा कहो क्यांथी पकड़ी लाव्या. अने पासा आपणे के बापू गुजराती में बोलो, पण तमे हिंदी में तो पिक्चर जुओ, सीरियलो जुओ. એટલે कभी कभी हिंदी बोलो इसलिए लोग समझे. कुंता ने स्तुति किया, दुख मांगा, भगवान रुक गए. माँ ने सोचा मेरे लिए रुके, द्रौपदी ने सोचा मेरे लिए, पांडवों ने सोचा मेरे लिए, पर भगवान तो पोताना भक्त माटे रोकाणा छे. सवार पड्યું, पांडवों ने लई गंगा किनारे 52 दिवस थी भीष्म पड्या. एनी पासे जाए छे.